তোমাদের যদি আমার সাথে একান্তই কারো কথা বলার প্রয়োজন পড়ে বা কোনো কিছু কোশ্চেন করার যে আমি কিন্তু তোমাদের কোশ্চেনের সুযোগ দেব পরে, বাট ইন দ্য মিন টাইম যদি জরুরি কিছু প্রয়োজন পড়ে তোমরা আনমিউট করে আমার সাথে কথা বলে আবার কাইন্ডলি মিউট করবা। ওকে ওকে স্যার। যে ওকে বলবা, এখন তো আমি বুঝবো যে তুমি ওকে বলছো, আবার তুমি আনমিউট করে রাখবা, মিউট করে রাখবা। তোমার এখন আনমিউটের প্রয়োজন নেই। যদি আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হয় দেন, আদারওয়াইজ অনেক নয়েজ চলে আসে তোমাদের পাশ থেকে, তখন মানে আমার মনে হয় সন্দেহ হয় যে তোমরা রিসিভ করছো না। ওকে, today's topic is hazard analysis. Have you any idea about hazard analysis and what's the significance or background of hazard analysis? Do you have any idea? Anybody? You have no idea? স্যার ডেইলি প্ল্যান্ট রান করার সময় যে সকল মানে বিভিন্ন প্রসেসিং এ পুরো প্রসেসিং এ ইকুইপমেন্ট থেকে শুরু করে বিভিন্ন যন্ত্রপাতিতে যে ধরনের রিস্ক থাকে সেই রিস্কগুলো অ্যানালাইসিস করা এবং সেগুলোর জন্য মানে মেজার নেওয়া প্রয়োজনীয়, সেটাই হচ্ছে হ্যাজার্ড অ্যানালাইসিস। থ্যাংক ইউ এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা, হ্যাজার্ড অ্যানালাইসিস দেখো, হ্যাজার্ড, different types of hazard are usually common to dairy processing, especially in the food industry. We will discuss, giving emphasis on dairy industry especially. Three types of hazardous materials are being selected in dairy industry. One is physical, then chemical and microbiological hazards. We will discuss the three hazards in short. Also, we will try to implement the hazard system in any of the point of processing system of a dairy industry as a practical example. The sub-headlines, the HACCP principles and the application guidelines. Before we going to read the details analysis or HACCP analysis or HACCP implementation, we must know some definition or technical term. Like at first, you can learn the HACCP. What is HACCP? The HACCP system. HACCP is a management system. It's obviously a management system, a highly technical management system in which food safety is addressed. Where food safety is addressed through the analysis, control of biological, chemical, and physical hazards. It's a system where physical, chemical, and biological hazards are usually addressed from raw materials production and handling to manufacture, distribution, consumption of the finished product. That means it starts from the raw materials production, handling, and up to the final product or finished product, which is ready to consume by the consumer. In another word, we can define the HACCP as it's a logical, simple, effective, but highly structured system to ensure the food safety system. It's a system designed to identify hazards or critical situations and to produce a plan to control the situations. Which situations? The critical situation, CCP, critical control point situation, the point, the stage, the step at which the biological, physical, and chemical hazards must be controlled, eliminated, or reduced to an acceptable level. More definitions, more technical. CCP decision tree. CCP, it means the critical control point. Decision tree, a sequence of questions to assist in determining whether a control point is a critical control point. At first, in HACCP system, you must identify some points, that means some control point
whether you will take this point in CCP, critical control point. This is the decision tree. All the control point of a systems are not under the CCP. So you must identify and select that CCP. This is the CCP decision tree, and it is being possible through the CCP decision tree. Then control. Control means the manage the conditions. Control means manage the conditions of which that means an operation. That means manage the condition of operation to maintain compliance with the established criteria. Each dairy plant or any food industry has there a written document, has a system, has a written document, has a system with established criteria. You must manage the total or whole operation to maintain with this established criteria or to fulfill that established criteria in written document. Control measure, any action or activity that can be used to prevent, eliminate or reduce significant hazard. Control point. Control point, that means any step. I mentioned it earlier, any step, any stage, any point at which biological, chemical or physical factors can be controlled. Can be controlled. Please remember, control point, that means can be controlled. Critical, you must differentiate between the control point and critical control point. Okay, control point, that means it can be controlled. Which can be controlled? Physical, chemical and biological factors, that means hazards. Okay, corrective action. Corrective action, that means the corrective procedures, which is usually followed or maintained when a deviation occurs. That means deviation, the deviation fluctuation of a system, running system, it's called the deviation occurs. Criterion. The criterion, a fixed prerequisite condition or requirement on which a judgment can be based. Critical control point, a step at which control can be applied, control measure can be applied or implemented, and is essential, necessary to prevent or eliminate a food safety hazard to or reduce it to an acceptable level. That means all control points are not critical control points, but all critical control points are under control points. The control points are preliminary identified point where the hazards can be controlled. But at critical control point, you must apply the control measure to eliminate, prevent or reduce the hazards to an acceptable level. Do you understand? Please make a response, please. স্যার আরেকবার যদি একটু ডিফারেন্সটা বলতেন কন্ট্রোল পয়েন্ট এবং ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট। ওকে, আমি এখন বাংলায় বলে দিই তোমাদেরকে। কন্ট্রোল পয়েন্ট হচ্ছে মানে একটা হ্যাসআপ সিস্টেমে তোমরা ধীরে ধীরে সবকিছু ক্লিয়ার হয়ে যাবা। মানে এখনই যদি পুরো সিস্টেমটা বুঝে যাও তাহলে হবে না। আমি পুরো সিস্টেমটা তোমাদের জন্য রেখে দিচ্ছি, তোমরা আসলে ডেফিনেশন টাইপ বোঝা। আচ্ছা, তারপর আমি বুঝাচ্ছি। দেখো, কন্ট্রোল পয়েন্টটা হচ্ছে যে কোনো একটা স্টেপ হতে, ধরো একটা পাস্তুরাইজেশন সিস্টেম রানিং আছে, এখন পাস্তুরাইজেশনের যে কোনো একটা স্টেপ, যেমন মিল্ক ফিল্টার করে প্রথমে, তারপরে হোমোজেনাইজেশন আছে, পাস্তুরাইজেশন আছে, তারপরে স্টোরেজ আছে, এখানে টেম্পারেচার ফ্লাকচুয়েশন আছে, অনেক কিছু আছে। যে কোনো একটা পয়েন্ট তুমি যেখানে চিন্তা করলা এখানে হ্যাজার্ড থাকতে পারে। কি ধরনের হ্যাজার্ড হতে পারে? এটা কেমিক্যাল হ্যাজার্ড থাকতে পারে, যেহেতু মাছ ভিতরে পাইপলাইনের সিস্টেমের ভিতরে, এখানে হতে পারে কেমিক্যাল, আর কি হতে পারে? বায়োলজিক্যাল। ওকে, তুমি এটা মানে ঠিক করে রাখলা। এখন তুমি হ্যাসআপ অ্যানালাইসিস এর মধ্যে ডিসিশন নিবা যে এই কন্ট্রোল পয়েন্টটা আদৌ কি ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট। তুমি যদি দেখো যে হ্যাঁ টেম্পারেচার বিষয়টা, যে এটা কি আদৌ ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট, নো যদি দাও তখন এটা চলে যাবে আর হ্যাসআপ ইয়াতে আসবে না। তুমি যদি বলো ইয়েস, তখন এটা চলে গেল ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্টের মধ্যে।
বিষয়টা কি বুঝতে পারছো? জি স্যার। ওকে, তারপরে হচ্ছে ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট ক্যান বি নাম্বারড অর নেমড অ্যাজ CCP1, CCP2 on the basis of stage or processing step from the initial to the final. You can designate the CCP as CCP1, 2, 3, 4, 5, 6. But internationally, CCP1 is used where the prevention or elimination must be applied to remove or eliminate. That means there will be no absence of that hazards. If the presence of that hazards must be absent in the processing stage, or some hazards can be reduced to an acceptable level. That is called CCP2. CCP2 refers to reduce an hazard to an acceptable level. Please, তোমরা তাহলে দেখো CCP1 এবং CCP2 বলো তো কেউ? স্যার স্লাইডটা মনে হয় দেখা যাচ্ছে না। অবশ্যই দেখা যাচ্ছে, কারণ আমি তো এখানে কিছু করি না। দেখো CCP1 এবং CCP2, দাঁড়াও এক মিনিট হোল্ড করো। ভাই সেদিনে দেখবেন আমার নাম লেখছে, এরা কি লেখাপড়া করে নাই? লেখাপড়া ছাড়াই কি চাকরি পাইছে? নাম আছে আবার বাবলু, লেখছে বালবুলু। কি বোঝালাম? তোমরা কি আমাকে শুনতে পাও? তোমরা চলে গেছো কোথাও? জি স্যার আসি। আমি বললাম CCP1, CCP2। সাউন্ড আটকায় আসতেছে, এই জন্য তার মানে তোমরা শোনো না আমার কথা। আচ্ছা থাক, না শুনলে থাক। ক্রিটিক্যাল লিমিট দেখে একজন বলো তো, শাওন তুমি এটা বলো তো, ক্রিটিক্যাল লিমিট কি লেখা আছে? A maximum and or minimum value to which a biological, chemical or physical parameter must be controlled at a CCP to prevent, eliminate or reduce to an acceptable level. ওকে, ঠিক আছে। রোকাইয়া বেগম বলো তো কি লেখা আছে এখানে? রোকাইয়া বেগম। And or minimum value to which a biological, chemical or physical parameter must be controlled at a CCP to prevent, eliminate or reduce to an acceptable level. ওয়ালিদ বলো তো, মোহাম্মদ ওয়ালিদ। critical limit, a maximum and or minimum value to which a biological, chemical or physical parameter must be controlled at a CCP to prevent, eliminate or reduce to an acceptable level. ওকে, সাবরিনা বলো। সাবরিনা কই? সাবরিনা কি আমাদের সাথে আছে? জি স্যার। ওকে, নিরুপমা বলো তো, নিরুপমা আছে? জি স্যার। আশিকা আছে? জি স্যার। সঞ্জয় কুমার? জি স্যার। ওকে, মোহাম্মদ আল আমিন? জি স্যার। আমি একটু টেস্ট করলাম র্যান্ডমলি যে তোমরা আছো কিনা আমার সাথে।
আচ্ছা, এখন দেখো ক্রিটিক্যাল লিমিট দ্যাট মিন্স a range of maximum or minimum limit of a specific criteria. It may be temperature, it may be time, it may be humidity, or etc. It's a value to which a biological, chemical, or physical parameters must be controlled at CCP. At CCP means critical control point. That means control point একটা স্টেজ। এই স্টেজের ক্ষেত্রে আমরা বললাম যে তাহলে কন্ট্রোল পয়েন্টের স্টেজ কিন্তু আমাদের আসলে হেডেক না, আমাদের হেডেকটা হচ্ছে সিসিপি মানে ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট। মানে কন্ট্রোল পয়েন্টের কোন পয়েন্টগুলো ক্রিটিক্যাল অবস্থায় আছে, ওই ক্রিটিক্যাল অবস্থাতে ওই পয়েন্টে কোনো হ্যাজার্ডের হতে পারে, মাইক্রোবায়োলজিক্যাল লোড হতে পারে, কেমিক্যাল কনসেন্ট্রেশন হতে পারে, ফিজিক্যাল অনেক ধরনের মেটাল থাকতে পারে মিল্কের মধ্যে। ওই মানে স্পেসিফিক হ্যাজার্ডের ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম এই রেঞ্জ কোনটা কত হলে আমরা অ্যাকসেপ্টেবল করব সেটাকে বলা হয় ক্রিটিক্যাল লিমিট। তারপর দেখো ডেভিয়েশন। ডেভিয়েশন হচ্ছে ফেইলিওর টু মিট এ ক্রিটিক্যাল লিমিট। দ্যাট মিন্স ক্রিটিক্যাল লিমিট অনেক সময় ফেল করে মিট করার জন্য বা ফুলফিল করার জন্য এই ধরনের কন্ডিশনকে বলা হয় ডেভিয়েশন। তখন আমরা সাধারণত এই পয়েন্টটা বা এই ইউনিটে এই পয়েন্টটা বা এই হ্যাজারটা সলভ করার চেষ্টা করা হয়। আর হ্যাচআপ দেখো, পুরো হ্যাচআপটা এখন চলে এতগুলো টেকনিক্যাল টার্ম পড়ার কারণ হচ্ছে হ্যাচআপে চলে আসা। এখন হ্যাচআপটা কি? হ্যাচআপ হচ্ছে একটা সিস্টেমেটিক অ্যাপ্রোচ। দ্যাট মিন্স সিস্টেমেটিক প্রসেস, এটা একটা অ্যাপ্রোচ টু দা আইডেন্টিফিকেশন, ইভালুয়েশন এন্ড কন্ট্রোল অফ ফুড সেফটি হ্যাজার্ডস। মানে হ্যাচআপের মধ্যে শুধুমাত্র কিন্তু কন্ট্রোল না, হ্যাচআপের মধ্যে একদম পুরো প্রথম থেকেই, যেমন হ্যাচআপ অ্যানালাইসিস থেকে শুরু হয়ে একদম ভেরিফিকেশন পর্যন্ত। মানে হ্যাচআপ অ্যানালাইসিস মানে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের প্রত্যেকটা প্রসেসিং স্টেজে আমার কি করতে হবে, কন্ট্রোল পয়েন্টগুলো আইডেন্টিফাই করতে হবে, এগুলোকে অ্যানালাইসিস করতে হবে। দেন এগুলো যদি ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট হয়, ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট আইডেন্টিফাই করতে হবে, ইফেক্টিভ মেজার নিতে হবে, ইফেক্টিভ কন্ট্রোল মেজার নিতে হবে, তারপরে ভ্যালিডেশন করতে হবে যে ঠিকমতো চলতেছে কিনা, তারপরে ভেরিফিকেশন করতে হবে, ইন দা মিন টাইম মনিটরে রাখতে হবে। এটা হচ্ছে পুরো হ্যাচআপ একটা অ্যাপ্রোচ, এটা একটা সিস্টেম। দেখো হ্যাচআপ প্ল্যানটা কি? হ্যাচআপ প্ল্যান হচ্ছে এই যে হ্যাচআপ অ্যাপ্রোচটা বা সিস্টেমটা, এটা যখন রিটেন ডকুমেন্ট আকারে থাকে কোন একটা প্ল্যান্টে, ডেইরি প্ল্যান্টে, তখন এটাকে বলি আমরা হ্যাচআপ প্ল্যান। হ্যাচআপ প্ল্যান কাকে বলে? রিটেন ডকুমেন্ট। রিটেন ডকুমেন্ট অফ হ্যাচআপ অ্যাপ্রোচ বা হ্যাচআপ সিস্টেম। এখন হ্যাচআপ অ্যাপ্রোচ বা সিস্টেমটা কার উপর বেস করে মানে বেস করে চলবে, সেটা হচ্ছে হ্যাচআপ প্রিন্সিপাল। হ্যাচআপের 7টা প্রিন্সিপালের উপর বেস করে হ্যাচআপ পুরো সিস্টেমটা ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। এটাই হ্যাচআপ মানে বলতে পারো একটা অ্যাপ্রোচ সিস্টেম। এটা যখন রিটেন ডকুমেন্ট আকারে থাকবে কোন একটা ইন্ডাস্ট্রিতে, তখন এটাকে বলা হবে হ্যাচআপ প্ল্যান। তারপরে দেখো হ্যাচআপ সিস্টেম। হ্যাচআপ সিস্টেমটা বললাম, দেখো হ্যাচআপ প্ল্যান এবং হ্যাচআপ সিস্টেমের মধ্যে পার্থক্য চিন্তা করো। হ্যাচআপ সিস্টেম এবং হ্যাচআপ প্ল্যান। হ্যাচআপ সিস্টেম হচ্ছে ইমপ্লিমেন্টেশন। দেখো হ্যাচআপ প্ল্যান যখন তুমি ইমপ্লিমেন্ট করবা তখন যে তুমি রেজাল্ট পাবা, হ্যাচআপ প্ল্যান যখন তুমি ইমপ্লিমেন্ট করবা তখন যে রিটেন ডকুমেন্ট আকারে রেজাল্ট পাবা সেটা হচ্ছে হ্যাচআপ সিস্টেম। আর হ্যাচআপ প্ল্যান মানে কি? রিটেন ডকুমেন্টটা, ওই এই স্টেপ গুলো যে প্রত্যেকটা স্পেসিফিক প্রসেসিং এর প্রত্যেকটা ওই প্রিন্সিপালের উপর বেস করে ওই ইন্ডাস্ট্রিতে তার মতো করে লিখতে হবে। যেমন ধরো হ্যাচআপ প্রিন্সিপাল কিন্তু সকল ফুড ইন্ডাস্ট্রির জন্য সেম 7টাই, কিন্তু এই প্রিন্সিপাল 7টার উপর বেস করে প্রত্যেকটা ফুডের জন্য আলাদা আলাদা ইমপ্লিমেন্টেশন প্রসিডিউর তৈরি করতে হবে। তার মানে হ্যাচআপ সিস্টেমটা হচ্ছে রেজাল্ট আফটার ইমপ্লিমেন্টেশন অফ হ্যাচআপ সিস্টেম বা হ্যাচআপ প্ল্যান। আর হ্যাচআপ প্ল্যান হচ্ছে রিটেন ডকুমেন্ট। আর হ্যাচআপ অ্যানালাইসিস হচ্ছে, হ্যাচআপ অ্যানালাইসিসটা কি, যে প্রথমেই যে ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্টগুলো আইডেন্টিফাই করা, দেন ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্টগুলোকে সেপারেট করা, সেটা হচ্ছে হ্যাচআপ অ্যানালাইসিস, হ্যাচআপ প্ল্যান, হ্যাচআপ সিস্টেম। কেউ একজন আমাকে বলতে পারবা? দাঁড়াও, কেউ তো বলতে পারবা না, আমি ধরি। মনিকা আছে? মনিকা
জি স্যার। বলো। HACCP সিস্টেম, HACCP প্ল্যান, HACCP অ্যানালাইসিস। স্যার হ্যাচআপ প্ল্যান হচ্ছে রিটেন ডকুমেন্ট, যে প্রিন্সিপালস গুলার রিটেন ডকুমেন্ট, আর দ্য রেজাল্ট অফ হ্যাচআপ প্ল্যান হচ্ছে হ্যাচআপ সিস্টেম। HACCP ইমপ্লিমেন্ট, যখন প্রিন্সিপাল গুলো ইমপ্লিমেন্ট করব তখন আউটকামটা হবে HACCP সিস্টেম। আর HACCP অ্যানালাইসিস, হ্যাচআপ অ্যানালাইসিস কে বলতে পারো? HACCP অ্যানালাইসিস কন্ট্রোল পয়েন্ট গুলো সিলেক্ট করার পর ওইটা থেকে ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট গুলো সর্ট আউট এটাই বলছিলাম যে আমার পুরো সিস্টেমটা অ্যানালাইসিস করে বের করতে হবে কন্ট্রোল পয়েন্ট কোথায় কোথায়, মানে আমার কোথায় কন্ট্রোল পয়েন্টের প্রয়োজন আছে কন্ট্রোল করার, কোন পয়েন্টে। এখন এই পয়েন্টগুলোর মধ্যে কোনগুলো ক্রিটিক্যাল, সেখানে কিন্তু আমার কি করতে হবে, মিজার নিতে হবে, কন্ট্রোল মিজার নিতে হবে। যাই হোক, থ্যাংক ইউ। এখন HACCP টিম দেখো, তোমরা আনমিউট করো, আমি আনমিউট করে দেবো সবাইকে। ওকে, দেখো HACCP টিম হচ্ছে একটা গ্রুপ পিপল, যারা কি করবে, পুরো HACCP ইমপ্লিমেন্টেশন মানে HACCP ডেভেলপ করবে, ইমপ্লিমেন্ট করবে এবং মেইনটেইন করবে। এরা হচ্ছে HACCP টিম। HACCP টিম থাকে প্রত্যেকটা, মানে তুমি যে HACCP তোমার কোম্পানি যদি তুমি দাও, HACCP টিমকে তুমি ইনভাইট করতে পারো, তারা তোমার HACCP সিস্টেমটা ডেভেলপ করে দিয়ে যাবে, ইমপ্লিমেন্ট করে দিয়ে যাবে এবং তোমরা মাঝে মধ্যে মনিটর করবে বা মেইনটেইন করার জন্য তারা কাজ করবে। যেমন ধরো যে আমাদেরই কিন্তু আছে, আমাদের ইন্টারনেট গুলো যখন ব্রডব্যান্ড চালানো হয়, মানে আইসিটি সেক্টরটা অথবা ধরো ওয়েব পেজ, এগুলা কিন্তু অনেক ধরনের আইসিটি কোম্পানির সাথে চুক্তি করা হয়, এরকম HACCP টিম। এবং HACCP টিমই কি করবে, রেসপন্সিবল পারসন যে হবে তাকে ওই ইন্ডাস্ট্রিতে দায়িত্ব দিয়ে যাবে যে আপনার এটা, এবং তাদেরকে এডুকেশন দেবে, তাদেরকে ট্রেনিং দেবে, দেন ইমপ্লিমেন্ট করবে। দেখো হ্যাজার্ডস এর মধ্যে কি কি হতে পারে, বায়োলজিক্যাল হ্যাজার্ডস হতে পারে, কেমিক্যাল, ফিজিক্যাল এজেন্ট, যেগুলো হচ্ছে ইলনেস করতে পারে শরীরে, যেগুলো আমাদের মানে হেলথের জন্য হুমকি স্বরূপ, এবং যেগুলো ইনজুরি করতে পারে ইন দ্য অ্যাবসেন্স অফ ইটস কন্ট্রোল। ইন দ্য অ্যাবসেন্স অফ ইটস কন্ট্রোল মানে আমরা যদি কন্ট্রোল না করি, এখানে যদি কন্ট্রোল না হয়, এখানে যদি HACCP সিস্টেম না থাকে, তাহলে যে কোনো এই বায়োলজিক্যাল, কেমিক্যাল অথবা ফিজিক্যাল গুলো সাধারণত কি করবে, যদি আমার শরীরের ভিতরে কোনো মেটাল চলে যায়, কোনো মানে ইনস্ট্রুমেন্ট বা ইকুইপমেন্টস এর ভাঙা অংশ চলে যায়, সেগুলো আমার বডিকে ইনজিউর করতে পারে। আবার কেমিক্যাল আছে, এগুলো ইলনেস তৈরি করতে পারে, বিভিন্ন টক্সিক সাবস্টেন্স আসতে পারে। আবার বায়োলজিক্যাল আসতে পারে, কি ধরনের বায়োলজিক্যাল আসতে পারে, বিভিন্ন প্যাথোজেনিক মাইক্রো অর্গানিজম আসতে পারে, এগুলা খুবই মানে কন্টাজিয়াস হতে পারে, যেমন স্প্রেড দ্রুত হয়। আবার মানে এগুলা আছে, কিছু আছে যে তোমার মানে যে ডায়রিয়া, গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল রিলেটেড ডিসঅর্ডার হতে পারে। এই ধরনের মাইক্রোবায়োলজি আমাদের ক্যাটাগরাইজ করতে হবে, ফিজিক্যাল ক্যাটাগরাইজ করতে হবে, কেমিক্যাল ক্যাটাগরাইজ করতে হবে। চলো তাহলে আমরা একটু ওদিকে যাই, দেখি কি কি ধরনের হ্যাজার্ড সাধারণত হয়ে থাকে। আর একটা আছে দেন আমাদের, ও মা আরো আছে। তারপরে হ্যাজার্ডস, তারপরে দেখো হ্যাজার্ডস অ্যানালাইসিস। এখন হ্যাজার্ডস অ্যানালাইসিস অলরেডি কিন্তু বলে দিচ্ছি তোমাদের যে এটা একটা process collecting, evaluating information on hazards associated with the food under association to decide which are significant and must be addressed in the HACCP plan. এখন মনিটরটা কি, দেখো মনিটরটা হলো মনিটর একটা সিস্টেম। এটার পারপাসটা হলো মানে মনিটর কন্ডাক্ট করার হলো যে একটা আগের থেকে প্ল্যান করা আছে, সিকোয়েন্স করা আছে অবজারভেশনের, মানে কি প্ল্যান করা আছে, কোথায় কোথায় তোমাকে মনিটর করতে হবে, এটা আগে প্রি প্ল্যান্ড, এই অবজারভেশন গুলো প্রি প্ল্যান, এটা হচ্ছে মনিটর। যেমন তুমি টেম্পারেচার সেট করলা, হিউমিডিটি সেট করলা, টাইম সেট করলা, কনসেন্ট্রেশন সেট করলা, এই যে প্ল্যান সিকোয়েন্স গুলো, এই কোনটার পরে কোনটার পরে কোনটা, এইভাবে তুমি মনিটর মানে দেখে অবজারভেশন করে করে দেখে যাওয়াটাই হচ্ছে মনিটর। অথবা এটাও হতে পারে যে মেজারমেন্টস টু অ্যাসেস whether a CCP is under control, অথবা তুমি কিছু ক্রাইটেরিয়া দিলা, মেজারমেন্টের ক্রাইটেরিয়া, যে সিসিপি যে কন্ট্রোল পয়েন্ট গুলো আছে সেগুলো কন্ট্রোলে আছে, আন্ডার কন্ট্রোলে আছে, মানে এগুলো ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্টে যে ইফেক্টিভ মেজার তুমি নিয়েছো, এগুলো কি ইফেক্টিভ আছে সেটা অ্যাসেস করা।
and to produce an accurate record for future use in verification. যদি থাকে যদি না থাকে ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্টে যদি ইফেক্টিভ কোনো কন্ট্রোল মেজার যদি না থাকে তাহলেও রেকর্ড করা, আর মানে থাকলেও রেকর্ড করা। কেন? এটা ভেরিফিকেশনের জন্য লাগবে। আর ভেরিফাই করে যদি এই ইনফরমেশন গুলো ফার্দার ভেরিফাই করা হবে, ভেরিফাই করে দেখা হবে যে কোন ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্টে প্রিভেন্টিভ মেজার বা কন্ট্রোল মেজার গুলো ইফেক্টিভ নেই বা ইফেক্টিভ আছে। তারপরে কি করতে হবে? অ্যাপ্রোপ্রিয়েট স্টেপ নিয়ে সেগুলোকে কি করতে হবে বলো? ফিক্স করতে হবে। এখন প্রিরিকুইজিট প্রোগ্রাম কি? প্রিরিকুইজিট প্রোগ্রাম হচ্ছে একটা দেখো বলতে পারো প্রি ডিসাইডেড একটা প্রসিডিউর, একটা সিস্টেম। সেটার মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং প্র্যাকটিস যে থাকবে, টোটাল ম্যানুফ্যাকচারিং প্র্যাকটিস, সেটা অ্যাড্রেস করবে কাকে? দেখো, কন্ডিশনস প্রোভাইডিং দ্য ফাউন্ডেশন ফর দ্য HACCP সিস্টেম। মানে প্রিরিকুইজিট প্রোগ্রাম মানে কি? ধরো একটা আমরা তোমাদেরকে প্রিরিকুইজিট রিকোয়ারমেন্টস পড়াইছিলাম, যে রিকোয়ারমেন্টস ফর গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্র্যাকটিসেস। এখন একটা ডেইলি প্ল্যান্টে যদি তার মানে অপারেশনাল ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস যদি জানা না থাকে, সেখানে কি HACCP প্ল্যানটা ইমপ্লিমেন্ট করা সম্ভব? বলো। নো স্যার, অবশ্যই না। কারণ এই HACCP এর 7টা প্রিন্সিপাল দিয়ে এটা সিড ইন্ডাস্ট্রি হতে পারে, এটা ফুড ইন্ডাস্ট্রির যে কোনো, এটা আইসক্রিম ইন্ডাস্ট্রিতে হতে পারে, এটা বাটার ইন্ডাস্ট্রিতে হতে পারে, এটা মিল্ক প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি হতে পারে, দ্যাট মিন্স পাস্তুরাইজড মিল্ক হতে পারে, স্টেরিলাইজড মিল্ক হতে পারে। এই 7টা প্রিন্সিপাল দিয়ে সব জায়গায় মানে অ্যাপ্লাই করা হয়। এই জন্য হোল প্রসেসটা তোমার জানাটাই হচ্ছে প্রিরিকুইজিট প্রোগ্রাম। হোল প্রোগ্রামটা তোমার জানতে হবে। এগুলো হচ্ছে HACCP এর ফাউন্ডেশন বলা হয়। স্টেপ কাকে বলে? দেখো, এনি পয়েন্ট মানে প্রসিডিউর, অপারেশন অর স্টেজ in the food system or processing system from primary production to final consumption. প্রত্যেকটা দেখো, প্রাইমারি প্রোডাকশন থেকে ফাইনাল কনজাম্পশনে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত যে টেকনিক্যাল মানে বিষয়গুলো অ্যাড্রেস করা হয় যে পয়েন্টগুলোতে, সেগুলো হচ্ছে স্টেজ। দ্য স্টেজ 1, স্টেজ 2, স্টেজ 3। যেমন ধরো মিল্ক রিসিভিং হওয়ার পরে ফিল্ট্রেশন, তারপরে পাইপলাইনে কোথায় চলে যাচ্ছে। দেখো, স্টেরিলাইজেশনের আগে হতে পারে হোমোজিনাইজেশন, অথবা হোমোজিনাইজেশন পাস্তুরাইজেশনের পরেও হতে পারে, পাস্তুরাইজেশন আগেও হতে পারে। আবার মিল্কে যদি ফ্যাট পার্সেন্ট বেশি থাকে, সেই জায়গায় তুমি যদি ফ্যাট পার্সেন্ট মানে অ্যাডজাস্ট করতে চাও, তাহলে স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন একটা স্টেপ হবে, প্রি হিটিং হতে পারে। এই ধরনের প্রত্যেকটা স্টেপকে বলা হয় মানে পয়েন্টকে বলা হয় স্টেপ। তারপরে ভ্যালিডেশন আর ভেরিফিকেশন। দেখো, ভ্যালিডেশন আর ভেরিফিকেশন এন্ড মনিটর, এই 3টা জিনিস তোমাদের এখন পার্থক্য বুঝতে হবে। প্রথমে তোমাদের মনিটর সম্পর্কে আলোচনা করছি। মনিটর হবে, আগে মনিটরটা তোমাদের আবার একটু বলে নেই, যে মনিটরটা হলো স্পেসিফিক যে ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট গুলো আছে, স্পেসিফিক যে ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট গুলো আছে যেখানে ফিক্সড করা আছে ক্রাইটেরিয়া, সেগুলো ঠিকঠাক মতো চলতেছে কিনা, ইফেক্টিভ কিনা, সেগুলোর রেকর্ড রাখা, মনিটর মানে অবজার্ভ করা, এটার নাম হচ্ছে মনিটর। এবং এই মনিটরটা সাধারণত ইনফরমেশন রেকর্ড করে রাখে ফিউচার ইউজের জন্য। কার জন্য বলো? ভ্যালিডেশনের জন্য। এই যে ভ্যালিডেশন চলে আসলো এখন, এন্ড ভেরিফিকেশনের জন্য। তার মানে কি? ভ্যালিডেশন ভেরিফিকেশন চেয়েও মনিটরটা কি ছোট পরিসরে, আর ভ্যালিডেশন তার চেয়ে ছোট আর বড়, আর ভেরিফিকেশন তার চেয়ে বড়। এখন ভ্যালিডেশনটা কি? দেখো, the element of verification focused on collecting, evaluating scientific and technical information to determine if the CCP plan, when properly implemented, will effectively control the hazards. দেখো, মানে প্রত্যেকটা পয়েন্ট, টেকনিক্যাল পয়েন্ট, মানে সিসিপি পয়েন্ট গুলোকে ঠিক মতো কাজ করতেছে কিনা, এগুলোকে হচ্ছে বলা হয় মনিটর করা, অবজার্ভ করা। আর ওভারঅল তুমি বিষয়টাকে, টোটাল মনিটরটাকে যদি নিয়ে আসো, যে HACCP প্ল্যানটা যেটা ইমপ্লিমেন্ট করছো, সেটা ওই পয়েন্ট গুলোকে কন্ট্রোল করতে পারতেছে কিনা, সবগুলো সামগ্রিকভাবে নিয়ে আসো, পিএইচ নিয়ে আসো, টেম্পারেচার নিয়ে আসো, কনসেন্ট্রেশন নিয়ে আসো, সবকিছু, মাইক্রোবায়োলজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড, এটা হবে ভ্যালিডেশন। আর ভেরিফিকেশন হচ্ছে, দেখো, আদার দেন মনিটর ছাড়া, যে এটা কি করে? ডিটারমাইন করে, দেখো, ভ্যালিডিটি অফ দ্য HACCP প্ল্যান and that the system is operating according to the plan.
এবং তোমার যে হ্যাচাপ প্ল্যান আছে, যে রিটেন ডকুমেন্ট আছে একটা ডেইরি ইন্ডাস্ট্রিতে, সেই হ্যাচাপ রিটেন প্ল্যান ডকুমেন্ট অনুযায়ী পুরো হ্যাচাপ সিস্টেমটা অপারেটিং কি না, এটা তোমার জানা সম্ভব ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে। একটা কোয়েশ্চেন ছিল বলো। স্যার, তাহলে মনিটরিং আর ভেরিফিকেশনের মধ্যে বেসিক ডিফারেন্সটা কি হলো? স্টেপস গুলো কি সেমই থাকবে? শোনো, না না না, মনিটর হচ্ছে স্পেসিফিক জায়গাগুলোতে সে অবজার্ভ করবে, স্পেসিফিক জায়গাগুলোতে। আর ভেরিফিকেশনটা হচ্ছে টোটাল হ্যাচাপ প্ল্যানটা যে তুমি ইমপ্লিমেন্ট করলা প্রথম থেকে। ইমপ্লিমেন্টের অনেকগুলো স্টেপ আছে, তোমাদের দেখাবো 7টা প্রিন্সিপাল সহ আরো বেশ কিছু স্টেপ আছে। এই পুরো স্টেপ গুলো যে তুমি ইমপ্লিমেন্ট করছো, এটা ইফেক্টিভলি অপারেটিং আছে কিনা, অপারেশনে আছে কিনা, কাজ করছে কিনা, রান করছে কিনা, পুরো সিস্টেমটাকে হচ্ছে ভেরিফাই করা। বুঝছো বিষয়টা? জি স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে, এখন দেখো এই পয়েন্টগুলো, এই ডেফিনেশন গুলো এই পর্যন্ত আমি মানে এখান থেকে কালেক্ট করেছি, এগুলা বইয়ে পাওয়া যায়নি। আমি 2-3টা বই নিয়ে বসছি রাতে, তাও পাওয়া যায়নি। তোমাদের জন্য ক্লাসটা তৈরি করতে আমার বেশ রাত হয়েছে, কষ্ট করছি। এখন তোমাদেরকে বলতে চাইনি যে আমার কষ্ট হয়েছে, কারণ এটা আমার দায়িত্ব। বাট তোমরা জানো এই বিষয়গুলোকে একটু গুরুত্বের সহকারে অ্যাড্রেস, যে আমি রাত্রে একবার চিন্তা করছিলাম যে তোমাদের সাথে শেয়ার করব যে ঠিক আছে আমার এটা রুটিন ওয়ার্ক। এখন রুটিন ওয়ার্কটা কিন্তু আমি কম পরিশ্রমে করতে পারি, বেশি পরিশ্রমে করতে পারি, মডারেটও করতে পারি, তাই না? এখন তোমাদের জন্য কিন্তু আমি মানে চেষ্টা করি যে মানে আমার পক্ষ থেকে যে তোমাদের যেন ম্যাক্সিমামটা দেওয়া যায়। এখন আমি চেষ্টা করলে তো হবে না, তোমাদের সাথে কি করতে হবে, হেল্প করতে হবে, কমপ্লেইনস উইথ মি, আমার সাথে সহমত হতে হবে, সমর্থক হতে হবে যে না স্যারের জন্য, স্যার কষ্ট করছে, আমরা অনলাইন হলেও কি আমরা এটা ঠিকঠাক মতো মানে পড়াশোনা করার চেষ্টা করব। ঠিক আছে? জি স্যার। তারপর দেখো রেফারেন্স, এটা হচ্ছে ইউএস, ইউনাইটেড স্টেটস এর ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। এরা হচ্ছে প্রত্যেক কিছু বছর পর পর এটা আপডেট করে এই হ্যাচাপ সিস্টেম গুলো, এবং একটা উদাহরণ দিয়ে দেয়। আমি দারুণ একটা উদাহরণ পেয়েছিলাম মিট ইন্ডাস্ট্রিতে। সেটা যদি মানে ডেইরি ইন্ডাস্ট্রিতে হতো, আমি খুব চেষ্টা করছি ডেইরি ইন্ডাস্ট্রিতে এরকম কোন এক্সাম্পল পাওয়া যায় কিনা, যে প্রত্যেকটা স্টেপ আমি ইমপ্লিমেন্ট যখন ডিসকাস করব তখন প্রত্যেকটা স্টেপ ওই জায়গায় শখ আকারে থাকবে যে এটা হলো এটা হলো। পরে আমি না পেলাম না, শুধু মিট ইন্ডাস্ট্রিটা পাইছি। পরে আমি বই থেকে মানে একটা ইয়া করছি যে অ্যাপ্লাইড ডেইরি মাইক্রোবায়োলজি, ওইখানে পুরো সিস্টেমটা ইয়া করা আছে, পুরো সিস্টেমটাই আছে। যে প্রথমে মানে এইভাবে তোমাদের যে আমি ডেফিনেশন থেকে যতটুকু বুঝলা, আমি একটা দুইটা এক্সাম্পল দেবো এবং ওই পুরো সিস্টেমটা আমি পরীক্ষাতে দিতে পারি। হ্যাঁ, এই জন্য এটা বেশ জটিল। একটা পেজ পাবা হচ্ছে হ্যাজার্ড অ্যানালাইসিস, মানে হ্যাজার্ড অ্যানালাইসিস কিভাবে করতে হয়, ইয়েস নো কিভাবে বসাতে হয়। তারপরে আরেকটা পেজ পাবা মানে একটা ফ্লো, তুমি মিল্কে পাস্তুরাইজেশন করার থেকে ডিস্ট্রিবিউশন পর্যন্ত, সেটার হ্যাজার্ড অ্যানালাইসিস, ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট ডেসক্রিপশন, সেটা একটা পেজে আছে। সেটা স্টেপ পাবা, হ্যাজার্ড কনসার্ন পাবা, কন্ট্রোল পয়েন্ট, ক্রিটিক্যাল লিমিট, মনিটরিং, রেকর্ড, রেসপন্সিবিলিটি, কারেক্টিভ অ্যাকশন, ভেরিফিকেশন, মানে প্রত্যেকটা স্টেজেরই সেখানে কি আছে এক্সাম্পল আছে। বুঝছো বিষয়টা? এটা তোমাদের পরীক্ষার জন্য জরুরি হবে। আমরা এখন যাচ্ছি, দেখো এখন হ্যাচাপ প্রিন্সিপালে চলে যাচ্ছি। হ্যাচাপ প্রিন্সিপাল দেখো আমাদের 7টা প্রিন্সিপাল আছে, এটা তোমাদের আয়ত্ত করতে হবে। এগুলা ধীরে ধীরে তোমরা ক্লিয়ার হবা যখন আমরা ইমপ্লিমেন্টেশনে চলে যাব। যে হ্যাচাপের 7টা প্রিন্সিপালের মধ্যে প্রথম প্রিন্সিপালটা হচ্ছে কন্ডাক্ট এ হ্যাজার্ড অ্যানালাইসিস। এখন এটাতে একটা এক্সাম্পল দরকার, তাই না? যে একটা হ্যাজার্ড অ্যানালাইসিস কিভাবে কন্ডাক্ট করতে হয়। একটা কোম্পানিতে, একটা ডেইরি ইন্ডাস্ট্রিতে, তোমার শোনো ডিয়ার স্টুডেন্টস, জি স্যার। তোমরা যখন শোনো, আমি দোয়া করি সবারই ভালো জব হোক, প্রাইভেট জবও ভালো জব। এখন আমি যে যারা প্রাইভেট জবে যাবা, যদি কোনো ডেইরি ইন্ডাস্ট্রি অথবা ফুড ইন্ডাস্ট্রি রিলেটেড জব করো, তখন দেখবা যে আসলে তুমি ইউএসএ বা ইউকে অথবা বাইরের কোনো দেশ যখন তোমার কোম্পানির একটা প্রোডাক্ট নেবে, তখন এই বিষয়গুলো মাস্ট এনশিওর করতে হবে, মাস্ট অ্যাড্রেস করতে হবে। এখন তুমি যদি এগুলো না পারো, তখন তোমাকে কি বলবে যে তুমি একজন
এই গ্রাজুয়েট হয়ে তুমি এগুলো পারো না। এখনো অনেকে আছে যে ফোন করে যে দেখবা যে চলে গেছে ভার্সিটি থেকে, কখনো এভাবে ফোন করে যে এটার স্ট্যান্ডার্ড কি, এটার ক্রাইটেরিয়া কি, এটা কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করব। মানে এগুলা না হলে কি হয়, ওই ইন্ডাস্ট্রি ফুড গুলো মানে বাইরের দেশে সার্টিফাইড থাকে না, চলে না। তানভীর, তানভীর হাত রেজ করছো, বলো। তানভীর হোসেন সিদ্দিকী। স্যার ভুলে করছে হয়তো স্যার। ও আচ্ছা, এখন দেখো স্টেপগুলোর মধ্যে আমাদের প্রথম স্টেপ হচ্ছে কন্ডাক্ট এ হ্যাজার্ড অ্যানালাইসিস। এটা আমি তোমাদের বইয়ের একটা এক্সাম্পল একটা দেখাবো, আর বাকিগুলো বইয়ে থাকবে, তোমরা এটা ভাবে পড়ে বুঝবা যে হ্যাজার্ড কিভাবে অ্যানালাইসিস করতে হয়, মানে একটা মানে পুরো সিস্টেমের পয়েন্ট গুলো নিয়ে কিভাবে অ্যানালাইসিস করতে হয়। তারপরে হচ্ছে আইডেন্টিফাই দ্য ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট, মানে ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট গুলোর মধ্যে থেকে কিভাবে ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট গুলো, মানে ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট গুলো কি বলতো, ইয়েস না নো, কোনগুলো? ইয়েস গুলো। ইয়েস গুলো, হ্যাঁ। ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট গুলো তুমি আলাদা করলা, থ্যাংক ইউ। তারপরে হচ্ছে এস্টাবলিশ ক্রিটিক্যাল লিমিট, তার মানে হচ্ছে এটা ওই যে ম্যাক্সিমাম এন্ড মিনিমাম লিমিট দেওয়া। তারপরে কি বলো, এস্টাবলিশ মনিটরিং প্রসিডিউর। মনিটরিং প্রসিডিউর কি করবে, মনিটরিং প্রসিডিউর করবে হচ্ছে ওই যে ওই টেকনিক্যাল পয়েন্ট গুলোতে, ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট গুলোতে তুমি যে কারেক্টিভ মেজার নিছো সেগুলো ইফেক্টিভ আছে কিনা। তারপরে এস্টাবলিশ কারেক্টিভ অ্যাকশনস, অ্যাকশন নিতে হবে। তারপরে এস্টাবলিশ রেকর্ড কিপিং, সেগুলো রেকর্ড কিপিং করে রাখতে হবে এবং ভেরিফিকেশন করতে হবে। এখন আমরা হ্যাজার্ডস দেখি, আর 5 মিনিট লাগবে তোমাদের শেষ করতে ক্লাস। এখন হ্যাজার্ডস কম্পোনেন্ট, এই দুইটা স্লাইডে আছে, আর নাই, দেখো হ্যাজার্ডস কম্পোনেন্ট। হ্যাজার্ডস কম্পোনেন্ট কি, আমরা কি কি হ্যাজার্ডস কম্পোনেন্ট পড়লাম, ফিজিক্যাল, কেমিক্যাল এন্ড বায়োলজিক্যাল। দেখো হ্যাজার্ডস কম্পোনেন্ট গুলো কি, এরা হচ্ছে কি করে, প্রোডিউস এ সেফ ডেইরি প্রোডাক্ট ইফেক্টিভলি, all hazards that might occur must be controlled, reduced to an acceptable level, দেখো or eliminated। মানে একটা ডেইরি সেফ প্রোডাক্ট তৈরি করতে গেলে হ্যাজার্ড গুলো অবশ্যই অথবা রিডিউস করতে হবে, তার ফ্রিকোয়েন্সি কমাতে হবে অ্যাকসেপ্টেবল লেভেলে, অথবা সেটা যদি মানে কমানোর মতো না হয়, যেটা অবশ্যই মানে এটার প্রেজেন্স কোনোভাবেই থাকবে না, তখন এটা এলিমিনেট করতে হবে অথবা ডিস্ট্রয় করতে হবে। এখন হ্যাসাপ সিস্টেম কন্ট্রোলস, দেখো আরেকটা ভাবে যদি বলি, এনি হ্যাজার্ড ইনহেরেন্ট টু দা ফুডস অর দ্যাট মে রেজাল্ট ইন দা প্রসেসিং। মানে হ্যাসাপ সিস্টেমটা কাদেরকে কন্ট্রোল করে, কোন হ্যাজার্ড, যে হ্যাজার্ড গুলো আসতে পারে ইনহেরেন্ট, দ্যাট মিন্স র ম্যাটেরিয়ালস এর সাথে আসতে পারে অথবা প্রসেসিং এর সময় ডেভেলপ হতে পারে, এই ধরনের হ্যাজার্ডকে সাধারণত হ্যাসাপ সিস্টেমটা কন্ট্রোল করে, ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্টের ইফেক্টিভ মেজারের মাধ্যমে কন্ট্রোল করে। এখন কি কি ধরনের হ্যাজার্ড সাধারণত হয়, ফিজিক্যাল, বায়োলজিক্যাল এন্ড কেমিক্যাল। এখন দেখো আমরা প্রথমে আসবো হচ্ছে বায়োলজিক্যাল, দ্যাট মিন্স মাইক্রোবায়োলজিক্যাল। বায়োলজিক্যাল দ্যাট মিন্স মাইক্রোবায়োলজিক্যাল। এখন মাইক্রোবায়োলজিক্যালের মধ্যে আমরা সাধারণত দেখো কয়েকটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করি। একটা হলো সিভিয়ার। সিভিয়ার মানে এদের অবশ্যই কি করতে হবে, এলিমিনেট করতে হবে না রিডিউস করতে হবে? এলিমিনেট করতে হবে। এলিমিনেট করতে হবে। ব্রুসেলা, ক্লোস্ট্রিডিয়াম বোটুলিনাম, লিস্টেরিয়া, মনোসাইটোজেন, স্যালমোনেলা, শিজেলা, তারপরে হেপাটাইটিস এ এন্ড ই। আর এক্সটেন্সিভ স্প্রেড স্যালমোনেলা, একে অবশ্যই কিন্তু সেদিন আমাকে একজন আপু ফোন করছে, বুঝছো, এজি অ্যাগ্রোর আপু বলতেছে যে তাদের সাথে মানে ইউকে তাদের থেকে ফুড নেবে, মানে ফ্রোজেন ফুড, যেমন ফ্রোজেন ফুডের মধ্যে দেখো ওই যে ব্রয়লার মুরগির ফ্রোজেন করে রাখা, অথবা ব্রয়লার মুরগি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের সমুচা তৈরি করা, হ্যাঁ, তারপরে নাগেট, ড্রামস্টিকের এগুলা মানে ইয়া করা, সসেস, এগুলা স্যালমোনেলার স্ট্যান্ডার্ড চাইছে, বুঝছো, যে স্যালমোনেলার স্ট্যান্ডার্ড কত এটা মেইনটেইন করে কিনা। দ্যাট মিন্স দেখো এগুলা কিন্তু এন্ডোর্স অবশ্যই করতে হবে। এক্সটেন্সিভ স্প্রেড স্যালমোনেলা অবশ্যই এলিমিনেট করতে হবে। তারপর এন্টারোটক্সিজেনিক, এন্টারোটক্সিজেনিক মানে এসকারিসিয়া কোলাই, ই কোলাইটা তো মানে গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনালে কি ধরনের এক ধরনের টক্সিক সাবস্টেন্স তৈরি করে। তারপরে এন্টারো দেখো ইনভেসিভ, ই কোলাই, শিজেলা, ভাইরাসেস, এগুলা ইনভেসিভ, ইন্টেস্টাইন থেকে তারা ইনভেসিভ মানে তারা চলে যেতে পারে, ক্রিপ্টোস্পোরিয়াম, এরা ভিতরে বডিতে চলে যেতে পারে। তারপর লিমিটেড স্প্রেড, যেমন ব্যাসিলাস সিরিয়াস, ক্যাম্পেলোব্যাক্টার, জেজোনি, ক্লোস্ট্রিডিয়াম, স্টেফিলোকক্কাস, অ্যারোমোনাস, তারপরে ইয়ারসিনিয়া, তোমাদের একটু আইডিয়া দেওয়া আর কি।
তারপরে দেখো ফিজিক্যাল আর কেমিক্যাল হ্যাজার্ড। ফিজিক্যাল হ্যাজার্ড গুলোর মধ্যে দেখো ফিজিক্যাল হ্যাজার্ড সাধারণত ইয়েলো কালার, তোমরা যেগুলো দেখতে পাও ইয়েলো কালার, যে ডেইরি ফার্মের সাথে রিলেটেড এবং মিল্ক প্রসেসিং এর সাথে রিলেটেড। তোমাদের কোনো প্রবলেম? নো স্যার। ওকে, দেখো ডেইরি ফার্মে এবং মিল্ক প্রসেসিং এ ইয়েলো কালার যেগুলো আছে সেগুলো সাধারণত ফিজিক্যাল হ্যাজার্ডস এর মধ্যে, যেমন ডেইরি ফার্মে কি আসতে পারে, রাবার, গ্লাস, উড পার্টস, স্যান্ড, সয়েল, স্টোন, এয়ার, এগুলো এই ধরনের হ্যাজার্ডস কিন্তু মিল্ক ডেইরি ফার্মে চলে আসতে পারে। আর প্রসেসিং এর সময় কি আসতে পারে দেখো, মেটাল, প্লাস্টিক, রাবার, গ্লাস, উড পার্টস, হেয়ার, এগুলো প্রসেসিং এ আসতে পারে। আবার ডেইরি ফার্মে দেখো কেমিক্যাল গুলো কি আসতে পারে দেখো, যেমন সাইলেজ তৈরি করো, ফিড প্রিপারেশন, মিডো মানে প্যাস্চার ল্যান্ড। তাহলে ডেইরি ফার্মের সাথে তিনটা জিনিস রিলেটেড, একটা হচ্ছে ফিড প্রিপারেশন, একটা সাইলেজ প্রোডাকশন, আর একটা প্যাস্চার ল্যান্ড। তাহলে সাইলেজ থেকে কি আসতে পারে, মাইকোটক্সিন। সাইলেজ থেকে আসতে পারে প্ল্যান্ট টক্সিন এবং মাইকোটক্সিন। আবার ডেইরি ফার্মে ফিড প্রোডাকশন থেকে কি আসতে পারে দেখো, মাইকোটক্সিন, প্ল্যান্ট টক্সিন, পেস্টিসাইড, অর্গানিক পলিউটেন্ট, হেভি মেটাল। আবার প্যাস্টার থেকে আসতে পারে অর্গানিক পলিউটেন্ট, হেভি মেটাল, রেডিও, দেখো নিউক্লিওটাইড। চেরনোবিল নাম শোনো নাই? চেরনোবিল? জি স্যার। চেরনোবিলে কি হয়েছিল? স্যার পারমাণবিক প্ল্যান্ট প্লান্টের সমস্যা হয়েছিল, বিস্ফোরণ হয়েছিল। সেই বিস্ফোরণের ইফেক্ট কিন্তু এখনো আছে। আশেপাশে যত মানুষের তো ডিজিজ হয়ই, প্লাস যে প্যাস্টাল ল্যান্ড গুলো আছে অনেক দূরে দূরে, বা ইউরোপের অনেকগুলা কান্ট্রিতে এখন এই প্রবলেম, আর রাশিয়াতে ঘটছে দেখো, মানে এবং অনেকগুলো কান্ট্রিতে এরা আশেপাশের অনেকগুলো মানে ফার কান্ট্রিতে এই ধরনের প্যাস্টাল ল্যান্ডে দেখা যাচ্ছে অনেক রেডিও অ্যাক্টিভ, হেভি আইসোটোপে রেডিও অ্যাক্টিভ গুলো মিলকে চলে আসতেছে। তো এই ধরনের কিছু হ্যাজার্ড আসতে পারে। তাছাড়া আসতে পারে দেখো ভেটেরিনারি ড্রাগস, এক্সেসিভ ড্রাগস যদি আসে এটা মিলকে চলে আসতে পারে। এই ধরনের হচ্ছে ফার্ম রিলেটেড মানে তোমার কেমিক্যাল হ্যাজার্ডস আসতে পারে। আর তারপরে আসতে পারে মিল প্রসেসিং এর সময় দেখো ক্লিনিং এজেন্ট। ক্লিনিং এজেন্ট তোমাদের স্যানিটাইজেশনের মধ্যে পড়ায়নি, যে অ্যাসিড ডিটারজেন্ট, অ্যালকালি ডিটারজেন্ট, তাই না? জি স্যার। তারপরে মেলামাইন, এই ধরনের কিছু আসতে পারে। আর বিভিন্ন ধরনের অ্যালার্জেন্স আছে, অ্যালার্জেন্সও চলে আসতে পারে মিল্ক প্রসেসিং, দ্যাট মিন ফুড অ্যাডিটিভস অথবা প্রসেসিং এ। মিল্ক প্রসেসিং এর সময় তোমরা কি করলা, বিভিন্ন ধরনের অ্যাডিটিভ যোগ করলা, মিল্কের কালার যোগ করলা, মিল্কের আর্টিফিশিয়াল ফ্লেভার যোগ করলা, অনেক কিছুর কারণে, অথবা ভিটামিনাইজড করলা, এটাকে মানে স্পেশাল মিল্কে নিয়ে গেলা, তখন এটা কি হতে পারে, যে অ্যালার্জিক হতে পারে, বিভিন্ন কারণে অ্যালার্জেন আসতে পারে। এই হচ্ছে তোমাদের ফিজিক্যাল, কেমিক্যাল and microbiological, that means biological hazards in the dairy industry. তারপরে দেখো শেষ, তোমাদের ক্লাস আজকে শেষ। এরপরে ইনশাআল্লাহ পড়াবো আমি হ্যাচআপ ইমপ্লিমেন্টেশন, মানে হ্যাচআপ এর স্টেপ গুলো আছে মনে হয় কয়টা, 14টা না 15টা না 16টা স্টেপ আছে, আচ্ছা না 13টা না 14টা স্টেপ আছে। স্টেপ গুলো পড়ালেই আর একটা ক্লাস হলে হ্যাচআপ শেষ হবে, 2টা ক্লাস লাগবে মনে হয়। তারপরে আরো টপিক আছে, নতুন টপিক আছে, ওগুলো ধরবো। ঠিক আছে, তাহলে ক্লাস এখানে শেষ করি। স্যার একটা কথা বলতে চাই। বলো স্যার, আমাদের ক্লাসটা কি স্যার আপনি 11টার এই সময় নিতে পারবেন স্যার, এমনিতে রেগুলার যে কয়দিন নেবেন? সিসিপি ডিসিশন ট্রিটা যদি আরেকবার একটু বলতেন। বলো সিসিপি ট্রি। সিসিপি ডিসিশন ট্রিটা যদি আরেকবার একটু বলতেন। সিসিপি ডিসিশন ট্রি হচ্ছে এটা একটা ফ্লো চার্ট, এটা একটা সিকোয়েন্স। ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট আমি বলছিলাম না, সিসিপি 1 2 3 4 5 এভাবে ডেজিগনেটেড করা, নাম্বারড করা, যে সিকোয়েন্স অফ কোশ্চেনস টু অ্যাসিস্ট, মানে কোশ্চেন গুলো মানে কি নিজেকেই কোশ্চেন করা, যে এখানে কি ইয়েস নো, মানে এই ডিসিশন ট্রিতে এই কন্ট্রোল পয়েন্টে কি ইয়েস হবে না নো হবে, ইয়েস হবে না নো হবে। দেখো যে এ কন্ট্রোল পয়েন্ট কি, যে সিসিপি, মানে একটা কন্ট্রোল পয়েন্ট কি এটা সিসিপি, মানে এই ডিসিশন ট্রিটা মানে প্রত্যেকটা কন্ট্রোল পয়েন্ট আমাকে একটা ট্রি, মানে কি ধরো ট্রি বলা হয়েছে যে তুমি যদি একটা গাছ উঠতে চাও নিচ থেকে উপরের দিকে ওঠা, হ্যাঁ একটা ট্রি, একটা ব্রাঞ্চিং সিস্টেম, দ্যাট মিন্স প্রথম থেকে তোমাকে প্রত্যেকটা কন্ট্রোল পয়েন্ট ধরে ধরে যেতে হবে, যে প্রথম কন্ট্রোল পয়েন্ট কি ইয়েস না নো, ইয়েস হলে এটা সিসিপি, নো হলে নাই। তারপর এটা কি ইয়েস না নো, ইয়েস হলে সিসিপি,
কথাটা বুঝছো? জি স্যার। স্যার এটার পরে যে কিছু পয়েন্ট স্যার আলোচনা করছেন যে কন্ট্রোল, তারপর কন্ট্রোল পয়েন্ট, কারেকশন, অ্যাকশন, এগুলো কি স্যার মানে এটার সাথে কোনো আছে নাকি? হ্যাঁ, সবই রিলেটেড, মানে কেউ কাউকে ছাড়া না, সবগুলোই রিলেটেড। একই সাথে চলবে সবগুলো। তোমাদের যখন আমি একদম মানে বই থেকে এক্সাম্পল দেব, তখন বুঝবা যে হ্যাঁ একটা তাহলে একটা প্রসেসের কতগুলো পয়েন্টকে আমার কন্ট্রোল করতে হবে, ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট কি হবে, লিমিট কি হবে, হ্যাঁ তারপর ইফেক্টিভ মেজার কি হবে, দেন ভেরিফিকেশন কি হবে, তখন এটা বুঝবা। জি স্যার। ওকে স্যার বলো। স্যার আমাদের সাথে মানে কিছু বড় ভাই স্যার ওই লেভেল 3 থেকে স্যার